Jazakumullah khair kalau memang bersama. Insyaallah mungkin sahabat sabun kilona bismillah takbirat azwai sampai saya bilang insyaallah sampai itu sampai tadi kalau tidak tadi masa insyaallah semua ilmu terasa اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيا أيها العباد، إن الله شرع لكم عيدين في السنة وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك لنتعبد الله عز وجل. وهذان العيدان فقط للمسلمين، وقد امتاز هذان العيدان بمزايا كثيرة تختلف عن أعياد غير المسلمين. فعيدنا عيد فرح وسرور في حدود ما شرع الله، وعيدنا عبادة نتعبد بها إلى الله عز وجل. ألا فلنتق الله عز وجل حيثما كنا وأينما كنا، وهي وصية الله عز وجل من الأولين إلى الآخرين. وفقنا الله جميعا لاتقاه والعمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ঈদুল ফিতর আদায় করলাম। এই ঈদুল ফিতরের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরে আসার সময় তিনি বেজোড় আকারে খেজুর খেতেন। যারা খেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ একটা সুন্নাহ পালন করেছেন। বেজোড় আকারে খেজুর খাওয়া সুন্নাহ ঈদের দিন শুধু, এছাড়া অন্য কোনো সময় খেজুর বেজোড় আকারে খাওয়া সুন্নাহ নয়। এমনকি ইফতারির টাইমও নয়, সাহরির টাইমও নয়।
এটা একটা সুন্নাহ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। অনুভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটা সুন্নাহ ছিল, উনি হেঁটে যেতেন। কিন্তু আমরা দূর দূরান্তের পথ হওয়ার কারণে অনেকে আমরা কি করে আসি, সওয়ারিতে আসি, যেটা আমরা করতে বাধ্য। কিন্তু যাদের দ্বারা সম্ভব, রাস্তা হয়তো অল্প রয়েছে, হেঁটে আসাই সুন্নাত, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। এক্ষেত্রে আরেকটা সুন্নাহ হলো যে আপনি যে পথ দিয়ে যাবেন ওই পথ ভিন্ন আরেকটা পথ অবলম্বন করবেন। এর কারণটা কি? উলামায়ে দ্বীন বলেন যাতে করে এই রাস্তাগুলি আপনার সাক্ষী হয়ে থাকে, যে আপনি ঈদের মাঠে গিয়েছেন, ঈদের জন্য গিয়েছিলেন, ঈদ পড়তে গিয়েছিলেন, এই পথে, উভয় পথ আপনাদের সাক্ষী দেবে কিয়ামতের মাঠে। আর একটা ব্যাখ্যা হলো যে এই পথগুলিতে হতে পারে গরিব, কাঙ্গাল, অভাবী রয়েছে, হয়তো আপনার দুটো হাত পেতেছে, তারা হাত পেতেছে, বলছে কিছু দেন আল্লাহ আসতে। তা আপনি ওই রাস্তার ফকিরকে দিতে পারলেন, এই রাস্তার ফকিরকেও দিতে পারলেন। আর যদি দেওয়ার কোনো মানুষ না থাকে, তাহলে তো যে রাস্তাতেই থাকুক ফকির পাবে না কিছু। তো যা হোক সমাজ শুধু এগুলো ইসলামের হিকমত। তো ঈদ উল ফিতরের ক্ষেত্রে তাহলে কি একটা সুন্নাত আমরা বুঝতে পারলাম যে মুখালাফাত তরিক, মানে এক রাস্তা দিয়ে যাবেন আর রাস্তা দিয়ে আসবেন, কিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। রাস্তা হয়তো একটাই রয়েছে, হয়তো রাস্তা এর ধার দিয়ে গেলেন, ওই ধার দিয়ে যান, এক কথা চেষ্টা করবেন রাস্তাটাকে চেঞ্জ করে দেওয়ার। এটা হলো সুন্নাহ। অনুভাবে সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ ছিল যে তারা যখন ঈদের সালাত আদায় করতেন তখন তারা একে অপরকে বলতেন তাকাব্বালাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। তাহলে আমরা বলতে পারি তাকাব্বালাহু মিন্না ওয়া মিনকুম, আমরা বলি তাকাব্বালাহু মিন্না ওয়া মিনকুম, বা তাকাব্বালাহু মিন্না ওয়া মিনকুম সালাহুল আমাল, ঈদুকুম মুবারক, ইনশাআল্লাহ এগুলো বলা আমরা এগুলো বলতে পারি। আর সাহাবায়ে কেরাম কি বলতে সেটা তো বুঝতে পেরেছেন, তাকাব্বালাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। কিন্তু এর সাথে অ্যাড করে আমরা ঈদের শুভেচ্ছা যে কোনো শব্দ, ভালো শব্দ ব্যবহার করতে পারি। এগুলো এখানে বাড়াবাড়ির কোনো অর্থ হয় না যে ঈদ মোবারক বলা যাবে না ইত্যাদি, এগুলো সঠিক নয়। বরং ঈদের দিন আনন্দ উৎসব হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম এটা বলতেন। আমরা এটা আগে বলার চেষ্টা করবো তাকাব্বালাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। এরপর ঈদ মোবারক, ঈদ সাঈদ, যেভাবে আপনি অভিবাদন জানাতে পারেন, অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ। তো এটাও একটা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ ছিল যে তারা ঈদের পরে শুভেচ্ছা জানাতেন। তো আমরা ঈদের আগে থেকে শুরু করে দিই। তাকাব্বালাহু মিন্না ওয়া মিনকুম অর্থটা কি? আল্লাহ আপনাদের থেকে আমাদের থেকে গ্রহণ করুন, মানে এই যে সৎ আমলগুলি আমরা করলাম, ব্যাপক কথা। এই ঈদের সালাত গ্রহণ করুন, অন্যভাবে আমরা যে পুরো এক মাস রমাদান সিয়াম পালন করেছি, এগুলো আল্লাহ গ্রহণ করুন, এক কথা ব্যাপক কথা, খুব সুন্দর দোয়া, সংক্ষেপ তাকাব্বালাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। সমাজ শুধু ঈদের ক্ষেত্রে আরেকটি আমাদের করণীয় ছিল, সেটা হলো ফরজ, যে আপনি যাকাতুল ফিতর অবশ্যই ঈদের আগে আগে আদায় করবেন। ঈদের পরে যদি আপনি এই যাকাতুল ফিতর ফিতরা আদায় করেন তাহলে আপনার ফিতরা আদায় হবে না। এই যাকাতুল ফিতরটা কি দিয়ে হবে, কি পরিমাণ, কাদেরকে দেওয়া হবে, এই মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ কিছু হাদিস পাওয়া যায়। যেমন সাহাবী ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন যে ফারাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতরি সাআন মিন তামরিন ওয়া সাআন মিন শাঈর আল আবদ ওয়াল হুররি ওয়া যাকারি ওয়াল উনসা ওয়া সাগীর ওয়াল কাবীর মিনাল মুসলিমিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন। কত? 100 না 500 টাকা? 100 আলাল আবদে কৃত দাসের ওপরে, ওয়াল হুররে স্বাধীনের ওপরে, ওয়াস সাগীরে ছোটর ওপরে, ওয়াল কাবীরে বড়র ওপরে, ওয়া যাকারে ওয়াল উনসা নরের ওপর নারের ওপর, হয়তো একটু ওই আগ পিছ হলো, মিনাল মুসলিমিন মুসলমানদের এই সমস্ত শ্রেণীর উপরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন। 100 খেজুর থেকে বা জব থেকে। এখানে খেজুর জব দুটো খাদ্যের কথা পাওয়া গেল, যেন যে এগুলি ছিল প্রধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত সেই জামানায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানায়। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, এটা কিন্তু বুখারী মুসলিম হাদিস, যেটা বললাম বুখারী শরীফ হাদিসে আবু সাঈদ খুদরি বলছেন কুন্না নুখরিজু যাকাতুল ফিতর আলা আহদি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাআন মিন তাআম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যাকাতুল ফিতর 100 আদায় করতাম খাদ্য থেকে। কি থেকে? খাদ্য থেকে। এরপরে উনি বলছে যে আমাদের খাদ্য ওই সময় ছিল জব ছিল, পনির ছিল, কিশমিশ ছিল, খেজুর ছিল ইত্যাদি। বুখারী শরীফ হাদিস। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে খাদ্য থেকে সাহাবায়ে কেরাম ফিতরা আদায় করতেন। আর সাহাবী আবু সাঈদ খুদরি বলছেন যে আমাদের জামানায় ওই সময় এইগুলি খাদ্য ছিল।
এই হাদিসের আলোকে, এই বুখারী শরীফ হাদিসের আলোকে উলামায়ে দ্বীন বলছেন যে প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্য থেকে এই ফিতরা আদায় হবে। সেই হিসেবে আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হলো চাল। ভাত না খেলে বাঙালি বাঁচে না। বা মনে করে যে জেলে রয়েছে, কারাগারে আছে বন্দী। এমনকি এই চালটা এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে আরবে, এখন আরব দেশেও এই খাবার, এই জন্য দেখবেন আরব দেশে চালকে ফিতরা দেয়, প্রধান খাদ্য জায়গা দখল করে নিয়েছে। কিন্তু অন্যান্যগুলো দেওয়া যাবে, খেজুরিতে দেন, সমস্যা নেই, কিন্তু প্রধান খাদ্য হিসেবে আপনি মূল টার্গেট রাখতে পারেন চালকে। এখানে একটা বিষয় আছে, আবেগ কাজ করে। আমরা ওই হয়তো হাফ কেজি চাল দিলাম, হাফ কেজি ডাল, হাফ কেজি সেমা ইত্যাদি দিয়ে একটা মশাক্কাল করে একটা প্যাকেজ বানায়, মানে এক সাপ, যেটা 3.5 কেজি 3 কেজি আসে। তো এভাবে বিভিন্ন খাদ্যের আইটেম বানানো যায় কিনা এ বিষয়ে আমি আলোচনা করছি, ইউটিউবে আছে, যে এইভাবে সবগুলি মিলিয়ে আপনি যাকাতুল ফিতর আদায় করিয়েন না। হ্যাঁ, আপনার মন চেয়েছে ফকির মিসকিনের সহানুভূতি করতে চান, আপনি এগুলো আলাদা দেন, সমস্যাটা কি? আপনার পকেট থেকে এগুলো দেন, দান সদকা হিসেবে, সদকা হিসেবে দেন, কিন্তু আপনি ফিতরাটা এক জাতীয় খাবার থেকে দেন। যেমন সাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন, যে সাহাবী খেজুর দিয়ে দিয়েছেন, যিনি পনির দিয়ে দিয়েছেন পনির দিয়ে দিয়েছেন একশা। তো আমরা যে একটা এখান থেকে ওখান থেকে এভাবে যে নিয়ে আমরা দেব, এটা নতুনত্ব। আর ইসলাম নতুনত্ব পছন্দ করে না, ইসলাম চলবে তার পুরন ধারাতে, কোরআন সুন্নাতে যা এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম যা করেছেন। সাথে খাদ্যের কথা কেন বললাম? খাদ্যের কথাই হাদিসে এসেছে, কিন্তু আমরা এমন দেশে বাস করি যে দেশে মাযহাব ছাড়া কোনো কথাই শোনা হয় না। কোরআন হাদিস পরবর্তী বিষয়, পাবলিকে জানতেও দেওয়া হয় না যে হাদিসের বক্তব্য কি। মাযহাবের ওপরে ইবাদত করা হয়, আমল করা হয়। তাই আমাদের বাঙালি সমাজ জানে না যে ফিতরাটা কি দিয়ে আদায় করতে হয়, ফিতরা যে খাদ্য দিয়ে আদায় করতে হয় আমাদের বাঙালির জানে না। এই জন্য আমাদের কাছে এসে বলে, হুজুর আজকের এই ঈদের ফিতরা কয় টাকা হয়েছে? কয় টাকা? হাদিসে কি বলা হলো? খাদ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ করেছেন খেজুর এবং জব থেকে 100, আর বাঙালি বলে কত টাকা খাদ্য। আর দেখুন কত টাকা ধরেছে। এবার দেখা যাবে গরিবের এক দাম, ধনীর আর এক দাম, একই ধর্ম পালন করছে, আবার ফিতরার আলাদা। এই যে মনে করেন যে এটা আজব বিষয়। মিডিয়ার বরকতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক পাবলিক জানতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে, না এটা ভকিচকি। মানে খাদ্য দিয়ে ফিতরা যদি আদায় না করা হয়, কঠিন বিতর্কে আপনি পড়ে গেলেন। বিতর্কটা কি? ইমামটা 4টা আছে, 4টা ইমাম আছে না? ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল। এই 4 ইমামের 3 ইমাম যখন এক জায়গায় চলে যায়, তখন আর এক ইমামের মতটাকে অনেক দুর্বল হতে বাধ্য হয়ে যায়, অনেক সময় একটা শক্তি কমে যায়। আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ বলছেন যে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া যায়, বাকি 3 ইমাম বলছে যে না জায়েজ, হারাম, চলবে না, জায়েজ নাই, আপনার ফিতরা আদায় হবে না। এভাবে ফতোয়া যদি দিয়ে থাকে বড় বড় ইমামরা, এই 3 ইমাম, তাহলে মনে কি শান্তি আসবে? শুধু আবু হানিফার মাযহাবে আপনার মানে আমল চলবে? রাসূলের আমলটা কোথায় গেল? সাহাবায়ে কেরামের আমলটা কোথায় গেল? এগুলো বোঝার বিষয়। মিডিয়ার যুগে এখনো বোকা বানিয়ে রাখার যুগ না এটা। যতই চিল্লাচিল্লি করা হোক যে এটা এই ফিতরা এই পরিমাণ টাকা, এখন টাকা দিয়ে আপনি ফিতরা দিয়ে আপনার ফিতরাকে বিতর্কিত করলেন। কিভাবে বিতর্কিত করলেন বুঝতেই পারলেন যে মুহাম্মদের 3 ইমাম বলছেন না না ফিতরা আদায় হয়নি, ফিতরা তোমার না জায়েজ। আরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল 10 লক্ষ হাদিসের হাফেজ, এবং ইমাম বুখারী মুসলিমের ওস্তাদ। ইমাম বুখারী সহিহ বুখারী সংকলন করে পরে বলেন যে ওস্তাদ দেখেন তো এর ভিতরে কোনো গলত আছে কিনা, কোনো জয়ীফ হাদিস আছে কিনা। কত বড় পণ্ডিত এই মনীষী, ইসলামী মনীষী আহমদ বিন হাম্বল বলছে না তোমার ফিতরা আদায় হবে না। ওই যুগে তাকে বলা হয়েছিল যে ওমর বিন আব্দুল আজিজ তো উনি ফিতরা দেওয়ার পক্ষে বলেছেন টাকা দিয়ে। ওমর বিন আব্দুল আজিজ উনি উমাইয়ার খেলাফতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা, শাসক। তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল দুঃখ করে বলেছিলেন যে এরা আল্লাহ রসুলকে ছেড়ে দিয়ে উমর বিন আব্দুল আজিজের ফতোয়া নেয়। ওমর বিন আব্দুল আজিজ কি বলে সেটা দেখছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করে সেটা দেখে না। দুঃখজনক বিষয়। কেন? ইবনে ওমরকে যখন বলা হলো যাচ্ছে হজ্জে তামাত্তু করা যাবে কিনা, মানে যে হজ্জে একসাথে মানে কোরবানি করা হয়, আগে উমরা শেষ করে এরপরে ফ্রি হয়ে 8 তারিখ আবার হজ্জের ইহরাম বাঁধে, তো ওনাকে বলা হয়েছিল যে উমরা এইভাবে তামাত্তু হজ করা যায় কিনা। হ্যাঁ অবশ্যই,
কারণ রাসূল এই পক্ষে কথা বলছে, হাদিস আছে তার, এটাকে পছন্দ করতেন। বলছে কিন্তু আপনার বাপ তো নিষেধ করে, আপনার বাবা তো নিষেধ করে। তখন উনি বলেছিলেন তাকে একটা লজিক্যাল কথা, যে আমরা আবি ইউত্তাবা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার বাপ যদি বলেই থাকে যে তামাত্তু হজ করা যাবে না, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলে থাকে, তা কার আদেশ মানতে তুমি বাধ্য? কার আদেশটা বেশি মানার হকদার? আমার বাপের আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মানা বেশি হকদার? তাহলে চিন্তা করে দেখেন, আবু হানিফা যদি বলেই থাকে যে অর্থ দিয়ে জায়েজ, আবু হানিফা বসে ওদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন? উনি তো খাদ্য দিয়ে দিতে বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম তাই দিয়েছেন। তো সুতরাং যারা খাদ্য দিয়ে ফিতরা আদায় করে তাদের ফিতরা 100% ইনশাআল্লাহ গ্রহণ হবে, মানে শুদ্ধ। কিন্তু যারা অর্থ দিয়ে দিয়েছে আবু হানিফার মাযহাবে পড়ে, এদের ফিতরার মানে গ্যারান্টি নাই যে গ্রহণ হলো কি হলো না। ওরা যতই চাপাবাজি করুক, মা কো ফায়দা, কুয়েতি ভাষায় মা কো ফায়দা, কোনো ফায়দা নেই। তো যা হোক সমাজ শুধু বিতর্কিত পথে ফিতরা আদায় করবেন, আপনি নিজ দায়িত্ব আদায় করবেন। বুঝতে পারলেন, আপনাকে পৌঁছায় দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ কি ছিল। তো অনেক অজুহাত, যে টাকা পয়সা দিয়ে এখন দিলে মিসকিন নিতে চায় না। আপনি তো বদ্ধভ্যাস করেছেন মিসকিনের, মিসকিন নেবে না, মিসকিনের পেট নাই, খাওয়া লাগে না, তো মিসকিনই না। ওই যে 3 কেজি একসাথে 3 কেজি ধরো, সর্বোচ্চ সংখ্যা ধরা হয়েছে, 3 কেজি খাবার আপনি একটা মিসকিন দিয়েছেন, তাও বলছে না না নেবো না। বা 6 কেজি 2টা ফিতরা ধরা হয়েছে, তাও বলছে নেবো না, তোকে মিসকিন। ও তো নওয়াজ সিরাজউদ্দৌলার বংশধর। কাজে এইসব খোড়া অজুহাত দিয়ে লাভ নেই। তারপর দেখেন পয়সা যদি নির্ধারণ করা হতো, তাহলে দেখেন পয়সা একসাথে ভেস্তে যায়। রূপার যে দামটা ছিল এখন আছে বর্তমানে, স্বর্ণ রূপার একটা ব্যালেন্স ছিল আগে, এখন আছে। হতে পারে আল্লাহ নবী 2 দিরহাম ফরজ করেছিলেন, ওর মূল্য নামতে নামতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে, টাকা পয়সার মূল্য বেশি হয়ে গেছে, না খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বেশি হয়েছে, খাদ্য দ্রব্য এখন পাওয়া যায় না। এরকম একটা উদাহরণ বলছি। এই জন্য অর্থের কোনো ব্যালেন্স থাকে না, কিন্তু খাদ্যই সবসময় প্রয়োজন রয়েছে। এই জন্যে আরব জাহানের ওলামায়ে দ্বীন এবং পাবলিক পর্যন্ত তারা এই ফিতরাটা কিভাবে আদায় করে, খাদ্য দিয়ে আদায় করে। কিন্তু আমরা বাঙালি হিসেবে আমাদের একটা যেটা কৃষ্টি কালচার আমাদের যেভাবে পরিচালনা করা হয় মাযহাবের দোহাই দিয়ে, এই মাযহাব অনুযায়ী আমরা ফিতরাটা আদায় করি, যার ফলে ফিতরাকে বিতর্কিত করে দিয়েছি। তো যাও সামনে শুধু আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, যে ঈদটা কিন্তু সবার জন্য নয়। যদি ঈদে সবাই আসে, বেনামাজিও আসে, বেনামাজি বড় বড় গরু কোরবানি দেয়। আল্লামা ইবনে দাকিকুল ঈদ একজন মুহাদ্দিস, উনি বলছেন, মুহাদ্দিস ফকিহ বলছেন, লাইসাল ঈদু মান লাবাসাল জাদীদ, প্রকৃত ঈদ তার জন্য নয় যে নতুন নতুন কাপড় পরেছে, ওয়ালাকিন্নাল ঈদ লিমান খাফা ইয়াউমাল ওয়াঈদ, কিন্তু প্রকৃত ঈদ হলো ওর জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে, সেই ইয়াউমুল ওয়াঈদকে, শাস্তি দিবসকে ভয় করেছে, কিয়ামত দিবসকে ভয় করেছে। সুতরাং যারা রোজা রেখেছিল ভালোভাবে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায়, কিয়াম করেছিল যারা ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায়, অন্যান্যভাবে আরো ইবাদতবন্দি করেছিল ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায়, তাদেরই এই ঈদ, তাদেরই এই আনন্দ। কিন্তু বেনামাজি থেকেছে রমজান মাসেও, বা নামাজ পড়েনি, রোজা রেখেছে, ওদের কি ঈদ? ওদের ঈদ নাই, ওদের এই ঈদও নয়, কুরবানির ঈদও নয়। একজন মুসলিম বান্দার ঈদ হলো কি? প্রকৃত ঈদ হলো তাদের ওই সমস্ত লোকদের, ওই সমস্ত মুসলমানদের যারা এই কিয়ামত দিবসকে ভয় করে চলবে, আল্লাহকে ভয় করে চলে, 12 মাসে আল্লাহর ইবাদতবন্দি করে। আল্লাহ বলছে ওয়াবুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন, তুমি তো রব্বের ইবাদত করো মৃত্যু দাম পর্যন্ত, মৃত্যু আসা পর্যন্ত। সমাজে শুধু অতএব রমাদান চলে গেছে বলে যে আমাদের ইবাদতগুলি সবই চলে গেছে এমন নয়। এমনকি আপনি যদি নফল ইবাদত করতে চান, নফল ইবাদত রয়েছে, নফল রোজা আছে না, বৃহস্পতিবার রোজা, সোমবারের রোজা, সপ্তাহে 2 দিন রোজা থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অনুভাবে 13, 14, 15 তারিখে তিনি রোজা থাকে প্রত্যেক মাসের। তো অনেক নফল রোজা রয়েছে। আর বিশেষ করে শাওয়াল মাসের 6টা রোজা অনেক গুরুত্ববহ রোজা। তাই বন্ধুরা আমরা চেষ্টা করবো এই 6টি রোজাকে রাখার। ইনশাআল্লাহ শেষ করে দিচ্ছি। এই 6টি রোজা বিষয়ে, শাওয়ালের 6টি রোজা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান সামা রমাদানা সুম্মা আতবাহু সিত্তা মিন শাওয়াল কানা কা সিয়ামিদ দাহর। আর মানে বলছে ফাকান্নামা সামাদ দাহরা কুল্লাহু, যে ব্যক্তি রমাদান মাসের সিয়াম পালনের পরে শাওয়ালের 6টি রোজা রাখবে, তার এই রোজা রাখাটা
সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য বলে গণ্য হবে। মানে সারাটি বছর যেন রোজা। এই রোজা কি? এই রোজা হলো ফরজ রোজা। মানে 1 মাস ফরজ রোজা রাখার কারণে আল্লাহ আপনাকে আরো 10 মাস ফরজ রোজার সওয়াব দিবেন। বাকি থাকলো কি 2 মাস। এই 2 মাস কভার করবে সওয়ালের 6টা রোজা। তার মানে হলো আল্লাহর নিকটে আল্লাহর নীতি হলো, আল্লাহর নিয়ম হলো যে একটা নেকির কাজ করবে তাকে আল্লাহ 10টা নেকি দিবে। তার মানে একটা রমজান আমরা শ্যাম পালন করে আমরা 10 মাসের শ্যাম পালন করেছি। বাকি থাকলো কি 6টা। আর প্রত্যেক শ্যামের বিনিময়ে যেহেতু 10টা করে শ্যাম পালিত হচ্ছে 760, আর 360-এ আরবি মাস পূর্ণ হয়ে যায়। এজন্যই আমরা যদি শ্যামে সিতমিন সওয়ালের 6টি রোজা রাখি তাহলে আল্লাহ ফরজ 12 মাস ফরজ রোজার সওয়াব দিবেন। এটা হলো ফায়দা। নফল তেমনি আছে আর বিভিন্ন। তো এই শ্যামকে আমরা হাতছাড়া করবো না। সওয়ালের 6টি রোজা কিভাবে রাখবেন? কালকে থেকে রাখতে পারেন। কালকে থেকে যদি রাখেন, লাগাতার রাখেন, আলহামদুলিল্লাহ ভালো কাজ করলেন। তাছাড়া পুরো সওয়াল মাস টাইম রয়েছে যে আপনি রোজা পালন করতে পারেন। মহিলারা রোজা রাখবে, কাজা রোজা থাকলে কাজা রোজা আগে রাখবে নাকি এখন এই সওয়ালের 6টি রোজা রাখবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে এটা স্বাভাবিক কথা যে ফরজটাই তো আগে গুরুত্ব দিবে। সুতরাং যে অল্প কিছু রোজা থাকে মা বোনদের, তারাও এই শ্যামটা পালন করে, কাজাটা আগে আদায় করে, কারণ ওটা ফরজ। এরপরে এই নফল 6টি শ্যাম পালন করবে। কিন্তু এমন যদি হয় যে তার না অনেকগুলি রোজা বাকি রয়ে গিয়েছে, বা যে কোনো রোগীর রোজার অনেকগুলি বাকি থেকে গিয়েছে, কষ্টকর ওই রোজাগুলি রেখে সওয়ালের 6টি রোজা রাখা, তাহলে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলছে না, হয়ে যাবে। যদি রোজা হয় তার কষ্টকর অনেকগুলি রোজা বাকি রয়েছে, তাহলে ওগুলো বাকি রেখে সে এই সওয়ালের 6টি রোজা রাখতে পারে। তবে যেটা বোঝা যায় উভয় মতের সমন্বয় করতে গিয়ে, সেটা হলো এই যে আপনি যদি সওয়ালের 6টি রোজা রাখতে পারেন আর আপনার যে কাজা না থাকে বা কাজাকে আগে আদায় করে নিতে পারেন, তাহলে আপনার সাথে সাথে সবটা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে আপনি যেন সারা বছর ফরজ রোজা রেখেছেন। কিন্তু যারা কাজা রেখে রাখলো, ওজরে রাখলো, তাদের আমলে কিন্তু পুরোপুরি অ্যাড হচ্ছে না 12 মাসের রোজা। যখন ফরজের কাজাগুলো আদায় করবে তখন তাদের আমল নামায় অ্যাড হয়ে যায়। মানে ধরে না এটা যেন ঝুলন্ত আকারে রয়ে গেল যারা কাজা রেখে এই সওয়ালের 6টি রোজা পালন করবে। তো সেই হিসেবে আমরা বলতেই পারি যে যদি সম্ভব হয় আগে কাজা আদায় করে নেবে, এরপরে সওয়ালের 6টি রোজা রাখবে, যার হিসাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সহিহ মুসলিমের হাদিসে যে সারা বছরের শ্যাম পালনে আল্লাহ নেকি দিবে তাকে। আর এটা কি ফরজ শ্যামের নেকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিবেন ইনশাআল্লাহ। তাই আমরা এই 6টি রোজা রাখার চেষ্টা করতে, একসাথে মিলিয়ে রাখতে পারেন 6টা, অথবা ভেঙে ভেঙে পুরা সওয়াল মাস এই রোজা রাখার সময়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন যেন আমরা কোরআন সুন্নাহর গাইডেন্স মেনে চলি সর্ব বিষয়ে, এবং পিল কাল যেন না করি। কোরআন হাদিসের শিক্ষার কাছে, অনুশাসনের কাছে কোনো ব্যক্তির কোনো রায়কে যেন আমরা প্রাধান্য না দিই, বরং কোরআন হাদিসকে যেন আমরা শিরোধার্য করি। যেমন সতর্কতা ফিতরের বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। আল্লাহুম্মা আ'ইজ্জিল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ওয়া আযিল্লা শিরকা ওয়াল মুশরিকিন রব্বানা আতি নুফুসানা তাকওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আনতা খায়রু মান যাক্কাহা আনতা ওয়ালিয়ুহা ওয়া মাওলাহা ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.